ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು, ಲೈವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋಣ. ನಮೋ ನಮಃ ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಯಸಿ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಪಾವೋ ಯೈ ಅಭಿಲಾಷಿ. ನಮೋ ನಮಃ ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಯಸಿ, जय तोमरा शरण लोए, तारा वंच पूर्ण होए। कृपा कोरि कोरो तरे वृंदावन वासी, जय तोमरा शरण लोए, तारा वंच पूर्ण होए। कृपा कोरि कोरो तरे वृंदावनवासी। मोरय अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, मोरय अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। नयने हेरिबे सदा युगल रूप रासी, नयन हेरिबे सदा युगल रूप रासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। ये निवेदनाधर सकीरनुगत कोरो, सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी। ये निवेदनाधर सकीरनुगत कोरो, सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। दीन कृष्ण दसे को ये नमो रहोय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नभासी। दीन कृष्ण दसे कोई ये नमो रहोय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नभासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। याने कानि जपापानि ब्रह्महत्यादिकानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि जपापानि ब्रह्महत्यादिकानि च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस शील प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर बीबीटी फाउंडर शील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास की जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथ क्षेत्र की जय द्वारका धाम की जय जगन्नाथ क्षेत्र की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय श्री राधा गोविंद मंगलारती महामहोत्सव की जय सामवेद श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय श्री राधा गोविंद मंगलारती महामहोत्सव की जय श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय सामवेद भक्त वृंद की जय शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय निताय गौर प्रेमानंद all glories to all devotees
All glories to all devotees, all glories to all devotees, all glories to Guru Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಏನೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು 11ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದವು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೂ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅವನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಯಿಗಳು, ಅನೇಕ ತಲೆಗಳು, ಅನೇಕ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅನೇಕ ಕೈಗಳು, ಕೈ ತೋಳುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಉದರಗಳು, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಭೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಅವನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು, ಆ ಕುರು ವಂಶದ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರು, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಜಯದ್ರಥ, ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಆ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದ ನೋಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಭಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಧೃತಿಂ ನವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂ ಚ ವಿಷ್ಣು. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ನೀನು ಯಾರು, ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಎಲ್ಲಿಯಾಕೆ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನೀನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಿನ್ನ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯ ಕೃತ್ ಪ್ರವೃದ್ಧೋ. ಸೊ ನಾನು ಕಾಲರೂಪ, ಕಾಲ, ಈ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗದ್ಗದಿತನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಸಖ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ವಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ. ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ 4 ಕೈಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಕೈಗಳ ರೂಪ, ನಾರಾಯಣ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 2 ಕೈಗಳ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕೈಗಳ ಆ ಸುಂದರ ರೂಪ, ಅದರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅದು ಭಯಾನಕವಾದ ರೂಪ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ಆ 2 ಕೈಗಳ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು? ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕೈಗಳ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಮನಮೋಹಕ ರೂಪ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 20 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ. ಸೊ ಈ ಮಮೈವ ಅಂಶ, ನನ್ನದೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವಾದು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಿಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಕಿಡಿಗಳು ಜೀವಾತ್ಮರು. ಸೊ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಸ್ಥಾನ, ಜೀವಿಯರ ಸ್ವರೂಪ ಹಯ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯದಾಸ. ಜೀವಿಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಕ. ಆಮೇಲೆ ಸೇವಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಡೆಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ, ನಾವು ಸೇವಕ. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಲೇ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಧೇಯ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಜೀವನ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 2 legged ಅನಿಮಲ್, 2 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಡಿಬಹುದು, ಅದರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ.
ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ನಾವೀಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ತಾಯಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೌದು ಹೌದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಗೆ ನೀ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಇದನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭವಸಾಗರ, ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಾಲಯ, ಇದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂತ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಯಗಳು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದುಃಖಾಲಯದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸಾಗರ, ಭವಸಾಗರ, ಇದನ್ನ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ, ಅದು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣರ ನಿತ್ಯದಾಸ, ಅದು ಅವನ ಭಗವಂತನ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದದ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ನನ್ನ ಊರು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಭಾವನೆ ನಾವು ದೇಹ ಅಂತ. ಇದರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಭಗವಂತ ನಾವು ದೇಹನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅವರ ನಾವು ಒಂದು ಕಣ, ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನಂತಂದರೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಅದು ಇದನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಅಂದರೆ 8 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, 13ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಶ್ಲೋಕ 1. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ. ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರು? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಶಕ್ತಿ, ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಆ ದಿವ್ಯ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಪ್ರಭುವಿಗೆನೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೂಢರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಪಡೆಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಜ್ಯೋತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ಪ್ರಭೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಂಗನ ತರ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗತ್ತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣ? ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವರು ಪೂಜಿಸಿ ಮಾಡೋರು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾರದರು ಇವರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಸೊ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈಗ ಅವರು ಈ 4 ವೇದಗಳನ್ನ, ಉಪವೇದಗಳನ್ನ, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾರದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನನಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನೀ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ, ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥ ನೀನು ಬರೆದಿದ್ಯಾ, ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಉಪವೇದಗಳನ್ನ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀನು ಬರೆದಿದ್ಯಾ, ಪುರಾಣ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಅವನ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳು ಏನು, ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನೀನಿನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಖಿನ್ನತೆ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಕೀರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಓಹೋ, ನಾನು ವೇದಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗುರು ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಪುರಾಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಅದು ಆಚೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಆ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಲೀಲೆಗಳು, ಆ ಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಂಥಾವತಾರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಗವಂತ ನಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ಹರಿನಾಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಮಾವತಾರ ಭಗವಂತನದು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಾವತಾರ. ಸೊ ಭಾಗವತಮು ಅದು ಗ್ರಂಥಾವತಾರ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಲೀಲೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿನ್ನತ್ವಂ ನಾಮನಾಮಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಾವತಾರ ಹರಿನಾಮ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ. ಈಗ ಗ್ರಂಥಾವತಾರ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವತಾರ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಧಾನನಾದ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಹರಿನಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರ, ಜೀವಿ,
ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 10 ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಲ್ಮಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರೆದರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಬಂದ್ರೆ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾಗಿದ ಫಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಿ ಅವರ ಶಾಪ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಶಮಿಕ ಋಷಿಯ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗ ಜನಮೇಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಶುಕಮುನಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಂದ್ರೆ, ಸಾಯುವ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಅವರು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಆರಾಧನೆಯೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಆರಾಧನೆಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತರ. ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಅರ್ಚಾ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ, ಅದು ಅರ್ಚಾ ಮೂರ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ತೊಳಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಚನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಮಯ್ಯಾವೇಶ ಮನೋಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರಯೋಪೇತ ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಃ. ಭಗವಂತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ? ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರು.
ಸೊ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೂಪವನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನವಾಗಿ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋ ಅದು ಪೇಪರ್ ಇಂದು ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆಕಾರ ರೂಪ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಂತ ಕಾಣಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚಾ ಅವತಾರ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಚಾ ಅವತಾರ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಭಗವಂತನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅವತಾರ, ಈ ಅರ್ಚಾ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾಮಾವತಾರ, ಗ್ರಂಥಾವತಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಾವತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದು ಪೋಸ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾದಾ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸಾದಾ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಅಲ್ವಾ, ಕನಕದಾಸರ ಆ ಮೊರೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿರುಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಇದೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಾಲ ಅವರು ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಮೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷೀರಚೇರ ಗೋಪಾಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೀರ ಅಂದರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪಾಯಸ, ಪರಮಾನ್ನ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಹೋದಾಗ ಅದರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರಹ ನಾನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗೋಯ್ತು, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಚನೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೂರದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪಾಯಸವನ್ನೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದಗಡೆಗೆ.
ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇವನಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿಗೆ ಕೊಡು. ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾಗಿ ಅವರು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಎದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎದ್ದು ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ತಂದು ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ. ಬೆಳಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನು ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಹರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಆಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 108 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ, ದೇವರನ್ನು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಂತೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊರಗಿದ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಅನಿರ್ದೇಶಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಗಮಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ಕೂಟಸ್ಥಂ ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ಸಂಯಮೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇ ರತಾಃ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬರೀ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಿವಿ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನೇತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ್ಗು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಲ್ಗು ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಕ್ತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ನಿರಾಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲೇಶೋ ಅಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಈ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದೇಹಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ದಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಗುರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಅವರ ಗುರಿ ಅವರದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಅವರ ಗುರಿ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು. ಇದು ಈ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳ ಗುರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾಕೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ಈಗ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು, ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿ. ಸೊ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕು, ಶಕ್ತಿ, ಇಂತಹ ಬೆಳಕು, ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇವೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಜೀವಿಯ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಆ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಣಿಮ, ಮಹಿಮ, ಗರಿಮ ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣಗಳೇ. ಸೊ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್, ಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆ ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಭಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್, ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಭಾಗದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಅವನು ರಸವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಕರ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಹ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯ ವೇಷಿತ ಚೇತಸಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರನ್ನ ಈ ಮಾಯೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಭವಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಭವಸಾಗರ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಹೇಳಿದೀವಿ. ಈ ಭವಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ
ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಜಿದರು, ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಈಜುಗಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದಡ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ದಡ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದು. ಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ ಆಳವಾದದ್ದು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜಲಚರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಯೆ ಹಿಡಿತ, ಈ ಭವಬಂಧನದಿಂದ, ಈ ಭವಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗರುಡ ವಾಹನದ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ರತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಭವಾಮಿ ನಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ. ಯಾರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಣುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ನನಗೆ ನಾರದರ ಹತ್ರ ನಾರದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆನೋವು ನನಗೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಲೀಲಾ. ತಲೆನೋವಿಗೆ ನಂಗೆ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾದದ ಧೂಳಿ ತಂದು ನನ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾರದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರದ ತಂದು ಕೊಡು, ಯಾರ್ದಾರು ಪಾದದ ಧೂಳಿ ತಂದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನರಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಪಾದದ ಧೂಳು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳು ಕೃಷ್ಣ ತಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಾರದ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಪಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಗೋಪಿಯರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗೋಪಿಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಪಿ
ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವ ಗೋಪಿಯರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಧೂಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಹಚ್ಚು, ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬಂದ್ರು ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇಗ ಆರಾಮಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಯಾರು, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು. ಸೊ ಅವರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅವರು ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ನರಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದಸ್ತ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯವ ಅಥ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪಬಾಲಕರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಸದಾ ಕಾಲವು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನೆ ಅವರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು, ಗೋಪ ಬಾಲಕರು, ಅವರದ್ದು ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಇವರದ್ದು ಸಹಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಈಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಸಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತಥೋ ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ. ಆಯ್ತು, ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುವ ಬೈಕಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತರಗತಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ತರಗತಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಈಗ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನವವಧು, ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದೇನು ಅವನ ಜೊತೆ ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರಹ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬಾಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 4 ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ
ಯಥಾರೂಪವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 70ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಂ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದೆ. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು, ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಇದನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪಾಪವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿನೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನೇ ನಾವು ಸೇವಿಸಲಿ, ನಾವು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಎದ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ತರಗತಿಗಳು, ಯಾರೋ ಭಾಗವತಂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಶಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ತಳಪಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಜಪ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳವಾದ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಆ ಮರಿ. ಸೊ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕೊಡು ಹೇಳಿ. ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ತರೋದಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ. ಆವಾಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾನು ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರಿದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವ? ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಚೂರು ನೀರು ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅಪಹಾಸ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಮಂಗಳಾರತಿ ದರ್ಶನ, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಏನು ಬರಿದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಬಂದ. ಗರುಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಗವಂತನ ವಾಹನ, ವಿಷ್ಣು ವಾಹನ ಗರುಡ. ಆ ಗರುಡನ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನ. ಅವನು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೀರನ್ನು ಅಪೋಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಓಹ್ ಇವನು ಭಗವಂತನ ವಾಹನ. ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಗರುಡನಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗರುಡನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಗರುಡನಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಮುದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದು ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಗರುಡ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯವೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓಡಿದರೆ ಭಗವಂತ, ನಾವು ನಡೆದರೆ ಭಗವಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಓಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಗದೆ ಹೋದರೆ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಂಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸೇ ಅಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ಸಿಸಿ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ನಿನಗೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಈ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ. ಇದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೀ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು, ನೀ ಏನನ್ನೇ ತಿನ್ನು, ನೀ ಏನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಮಾಡು. ಯಾವ ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತೈತದ್ ಅಪಿ ಅಶಕ್ತೋಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮಧ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯತಾತ್ಮವಾನ್.
ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತನಾಗಲು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 4ನೇ ಹಂತ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ 3ನೇದಾಗಿ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಅದರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ. ಇದೇ ನೃಗಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನೃಗಮಹಾರಾಜ ಧನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹಸು ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಸುವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ತಟ್ಟಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇದು ಹಸು ನನಗೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಯಮರಾಜನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಈ ನೀನು ದಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ನೀನು ಪಾಪವನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ? ಪಾಪ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಹ್ಯುಮಿನಿಟೇರಿಯನ್ ವರ್ಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತಿಂದೆ ಐಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಇದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡು? ಶ್ರೇಯೋ ಜ್ಞಾನಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ತ್ಯಾಗಾತ್ ಶಾಂತಿರ್ ಅನಂತರಂ. ಈ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ನಿನಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನ ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀನು ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನೇನೋ ಮಾಡು ನೀನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನಾರು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಧ್ಯಾನವನ್ನಾರು ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಅದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡದೇ ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಈಗ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ ಬರೋದು, ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಜಪ ಮಾಡೋದು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಷ್ಟಕನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಷ್ಟಕ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಷ್ಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ 8 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇದು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರು, ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿರಿಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನಾದ ಭಕ್ತನ ಅಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಸೂಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಸೂಯ ಭಾವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಭಕ್ತ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಡ, ಎಲೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲ, ಆ ಮರದ ಗಿಡ ಎಲೆ, ಶಾಖೆ, ಕಾಂಡ, ಎಲೆಗಳು, ಹೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನೀರು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಅವನು ಸ್ನೇಹಿತ. ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ. ಈ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದು, ಇದು ನಾನು, ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ನನ್ನದು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ಇದು ನನ್ನ ಊರು, ಈ ತರ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು? ನಾನು ಕೃಷ್ಣನವನು, ಕೃಷ್ಣನು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಕ್ತನು ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಸಮಚಿತ್ತತೆ. ನಾವು ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸುಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಥವನು ಈ ಭಕ್ತ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮಾಶೀಲ. ಕ್ಷಮಾ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಕ್ಷಮೆಯ ಧರಿತ್ರಿ, ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸದಾ ತೃಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆತ್ಮತೃಪ್ತ. ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ತೃಪ್ತ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟ ಭಕ್ತ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿವೆ. ದೃಢಚಿತ್ತ. ಅವನಿಗೆ ದೃಢಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ಅಂತ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪಾದದಲ್ಲಿರು ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಬೇಕೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗಬೇಕು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ಷಡ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಷಡ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ನೇರ ಶಿಷ್ಯ. ಇವರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಇವು 6 ಜನ ಇವರು ಷಡ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇವರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ರತೆ, ತುಂಬ ನಮ್ರತೆ ಇವರಿಗೆ. ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ರತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಇದರನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಹುಲ್ಲು ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯಾರು ಮೆಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರ ತುಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹುಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನೀನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೃಣ, ಆ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ ನಾನು. ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಕಡೆ, ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀಚ ಜಾತಿ ನೀಚ ಸಂಘೆ ಪತಿತಾಧಮ ಗೋಸಾಯಿನೋ ಜನ್ಮ. ನಾನು ನೀಚ ಜಾತಿ, ಯಾಕೆ ನೀಚ ಜಾತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ನವಾಬ್ ಹುಸೇನನ್ನ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ನವಾಬರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಚ ಜಾತಿ, ನೀಚ ಸಂಘ, ನಂಗೆ ಅಂತ ಸಂಘ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಪತಿತ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಪತಿತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಪನಾರ ಹಿತ ಅಹಿತ ಕಿಚನಾಹಿ ಜಾನ, ನನ್ನ ಹಿತ ಏನು, ನನಗೆ ಅಹಿತ ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಹುವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ, ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಂದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಬಂಗಾಲಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ನು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿತ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕರಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನ ನಮ್ರತೆಗೆ. ಸನಾತನ, ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಿನ್ನ ಈ ನಮ್ರತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ರತೆ ಭಕ್ತನ ಗುಣ, ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತನ ಗುಣ, ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದು ಭಕ್ತನ ಗುಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಈಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಾವಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾವಧಾನ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಓಡು ಅಂದ್ರೆ ಓಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಅದೇ ತರಹ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಚಿತ್ತತೆ ಬೇಕು, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಇದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಯಸ್ಮಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಚಯ ಹರ್ಷಾಮರ್ಷ ಭಯೋದ್ವೇಗೈ ಮುಕ್ತೋ ಸಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಈಗ ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳ, ಯಾವ ಗುಣಗಳು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಉದ್ವೇಗ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಉದ್ವೇಗ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ವೇಗ, ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಉದ್ವೇಗ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ವೇಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗ ಬೇರೆಯವರಿಂದನೂ ಅವರು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಅವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಕ್ತನ ಗುಣ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ, ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸುಖ ಬಂದರೆ ಅದು ಆ ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತತ್ತೇನುಕಂಪ ಸುಶಮೀಕ್ಷಮಾಣ ಭುಂಜಾನಯವಾತ್ಮಕೃತಂ ಹೃದ್ವಾಗ್ ವಪುರ್ಭೀರ್ ವಿದದನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತೋ, ನನಗಿನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇ ಮುರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದಾಯಿತು, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಸುಖ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಭಾಜನೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಸುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಯ ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಾಳಿನ ಭಯ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಭಯ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಕ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆತಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಆತಂಕ ಏನು ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರ, ಅಂಥವನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇಂಥವನು ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಥೆಯನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಹೇಳೋರು ಅವನು ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿರ್ತ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಅವನೇನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳುವಾಗ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮೇಲೆ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಮಾನ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ವಿಮಾನ ಈಗಿನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಿಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಗಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿವನಿಗೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಉರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ. ಅವನು ವೈಷ್ಣವಾನ ಯಥಾ ಶಂಭೋ, ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಶಿವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನು ನಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಏನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಥವಾ ನೀನೇನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡನ? ನಿನಗೆ ಯಾರು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಅಸುರ ಆಗು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಚಿತ್ರಕೇತು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಚಿತ್ರಕೇತು, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಿವ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾರ್ವತಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಗ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಈ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನ ಇದು
ಅವನಿಗೇನು ಬೇಜಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಪ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸುಖ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೈಷ್ಣವನ ನೆಲೆ ಏನು, ನನಗೆ ಸುಖ ಬರಲಿ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬರಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರಕೇತು ಆ ಶಾಪದಿಂದ ವೃತ್ರಾಸುರ ಆಗ್ತಾನೆ. ವೃತ್ರಾಸುರ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೃತ್ರಾಸುರ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಅಸುರ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ವೃತ್ರಾಸುರನ 2 ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವೃತ್ರಾಸುರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಅವನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನನ್ನೇ ನುಂಗು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಐರಾವತನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ನುಂಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರ 1 ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತದೆ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ. ಸೊ ಅಂತಹ ಇವನು ಆಮೇಲೆ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ನೇರವಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಚಿತ್ರಕೇತು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ವೃತ್ರಾಸುರ ಸೋತು ಗೆದ್ದ, ಆ ಇಂದ್ರ ಗೆದ್ದು ಸೋತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸುಧಾಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಧಾಮನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸುಧಾಮ ಹೇಗೆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸುಧಾಮ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗೆ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಗೆಳೆಯ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಈ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಅವನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅವನು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸುಧಾಮನ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಸುಧಾಮ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಸೊ ಸುಧಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ, ದಕ್ಷನಾದ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ, ಯಾವ ಫಲಕ್ಕೂ ಶ್ರಮ ಪಡೆದ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳು, ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಶ್ಮಲಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಶ್ಮಲಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತ ದಕ್ಷನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅವನಿಗೆ ದಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಶಾಶ್ವತ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನ ಗುರಿ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಯಾಕೆ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ? ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋವುಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ವೇ? ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋವಂತ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಭಗವಂತ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪದೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತ.
ಯಾವ ಫಲಕ್ಕೂ ಶ್ರಮ ಪಡೋಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಇದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಸೊ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಸುರ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಮಾರಕ ಆಯುಧದಿಂದ ಅವನನ್ನ ತಿವಿತಾರೆ, ಅವನಿಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ಹೊಡೆಸ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆನೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆನೆ ತುಂಬಾ ಮದ ತುಂಬಿದ ಆನೆ, ಮದವೇರಿದ ಆನೆ, ಗಜ, ಮದ ಗಜ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆ ಮದ ಬಂದ ಆನೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕಾಲಿಟ್ರು ಸಾಕ ಸತ್ತು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಮದ ಬಂದ ಆನೆ ಅವನನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಪರ್ವತದಿಂದ ತಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪರ್ವತದಿಂದ ತಳಿಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನದಿ ಒಳಗೆ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ದೂಕ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಸುಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ವಿಷ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು ವಿಷವೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಭಕ್ತನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೆ ಕೋಣ್, ಮಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಕೆ ಕೋಣ್. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ಕೊಂದರೆ, ಭಗವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದೆ ಕೊಂದರೆ ಯಾರೂ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಭಕ್ತನ ಆ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಹನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ, ಮರವನ್ನು ಕಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಗುಣವನ್ನ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಅವನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೊಲ್ದಾಗ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನಾನು ವಣಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು, ಕೇಳು ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ 21 ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಕುಟುಂಬ 21 ಪೀಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಯಾರು ಹರ್ಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತವರು ಶುಭ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹರ್ಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಶೋಕವನ್ನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬಯಕೆ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಬಯಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುಭ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಶುಭಕರವೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ. ಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ? ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು, ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ.
ಅವನಿಗೆ ತುಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ಯಾ? ಇದ್ಯಾವುದು ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ತರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಮಃ ಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನ ಅಪಮಾನಯೋ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಸಮಾಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿರ್ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರ ಭಕ್ತಿರ್ ಮಾನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರರು ಒಂದೇ, ಶತ್ರು ಒಂದೇ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಶತ್ರುವಿನ ತರ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓಹೋ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶತ್ರುವಿನ ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಭಕ್ತವಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುವಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ ಬಂದ್ರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೌರವಿಸಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಭಕ್ತರು ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಶ್ಮಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಹವಾಸಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತರು. ಕಶ್ಮಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕರ ಸಹವಾಸ, ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಮೌನಿ. ಮೌನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೌನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೌನ ಮಾತಾಡದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಮೌನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಭಕ್ತರ ಗುಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರವೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರಮತಿ, ಅವರ ಮತಿ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೋ ಯಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತನಾಗಿ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳು ಇವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಶತ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ರಾಜರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಋಷಿಗಳು, ರಾಜ ಋಷಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜರಾದ್ರು, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಪಾದ ಸೇವನ, ಅರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಲೆಯಿಂದ ಶಿರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಇವರ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ರ ದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ಇನ್ನೇನು ವ್ರತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರಾಯಣ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರಾಯಣ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಆಹಾರ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೊಳಗೆ ಇವರದ್ದು ಪಾರಾಯಣದ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿದವನು, ನಿರ್ಜಲ ಇದ್ದರು, ಈಗ ನೀನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಸಿಟ್ಟಾದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ. ಆದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಣ, ಭಕ್ತನ ಗುಣ ಶಾಂತ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಚಕ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತೆ ದುರ್ವಾಸನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಮ ನಂಗೆ ಆ ಚಕ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಿನಗೆ ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಿಂಗೆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಭಕ್ತನ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ, ಇವನು ವೈಷ್ಣವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ತುಂಬಾ ಇವನಿಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ತಾಕೂರು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಏತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಇದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಮತ್ಪರಮ ಭಕ್ತಾಸ್ತೆ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಹ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುರಿ, ಪರಮ ಗುರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯರು.
ಬಹು ಪ್ರಿಯರು. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅದೇ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅವರ ಗುರಿ, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಗುರಿ ಅಂತವರು ಬಹು ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ತಾಕೋರ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ತಾಕೋರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರು ವೇಶ್ಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಶ್ಯಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಶ್ರಾದ್ದ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಆ ವೇಶ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್, ವೇಶ್ಯ ಮನೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾವಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಾಟಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೇಶ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇಶ್ಯ ಯಾರೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಗುರುವೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗುರುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಗುರುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆಯಿಂದ ಮೋಹ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ಆಗ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು, ಈ ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಐಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅವರು ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಂತ ಕುರುಡರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕುರುಡರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾಮೃತ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇವರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಐಹಿಕವಾಗಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಕಲರಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ, ಅರ್ಚಾಮುಗ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು ಅವರು. ಸೊ ಇಂತಹ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಇವರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 12ನೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಇದಾಗಿದೆ. ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಕ್ಲೇಶಕರ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತರ ಗುಣಗಳನ್ನು, ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಗುಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಭಗವಂತ, ಭಕ್ತರ ಯಾವ ಗುಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ